لم يحترم قد طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفياذ بمختتني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فافهمها تكن آمنا من شر نار وسراك ومن محن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام شيخنا من رب أرواحنا جهد الدين بن جهد الخير شيخنا من رب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف الشيخ معلق الشيخ مشيخ الدين بن سلام القلب وأصولهم وفرائهم أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الخامسة في حسن الاستقامة حكي أن ملكا شابا تولى الملك فلم يجد له لذة فقال لجلسائه هل الناس مثلي في هذا أو لا؟ فقالوا له إن الناس مستقيمون. فقال لهم فماذا يقيمه لي؟ قالوا يقيمه لك العلماء. فدعا بعلماء بلده وسفهائها وقال لهم اجلسوا عندي فما رأيتم مني طاعة فأمروني بها وما رأيتم مني من معصية فازجروني عنها. ففعلوا ذلك فاستقام له الملك 400 سنة. ثم أتاه إبليس لعنه الله فقال الملك له من أنت؟ قال أنا إبليس ولكن أخبرني من أنت؟ قال أنا رجل من بني آدم. فقال له لو كنت من بني آدم لمت كما يموت بنو آدم وإنما أنت إله فادع الناس إلى عبادتك. فدخل في نفسه شيء من ذلك فصعد المنبر ثم قال أيها الناس إني أخفيت عليكم أمرا وقد حان وقت إظهاره. تعلمون أني ملككم 400 سنة ولو كنت من بني آدم لمت كما يموت بنو آدم وإنما أنا إله فاعبدوني. فأوحى الله إلى نبي زمانه أن أخبره أني استقمت له ما استقام
فلما تحول إلى معصيتي فوعزتي وجلالي لأسلطن عليه بغتا صرا فسلطه عليه فضرب عنقه وأوقر من خزائنه 70 سفينة من الذهب والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله على من نفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-hikayatul khamisatu fi husnil istiqamati. Cerita yang kelima tentang istiqamah yang baik. Istiqamah maknanya luzum ta'atillah wa rasulih. Terus menerus kita continue berkesinambungan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun bentuknya, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, yang kita ucapkan, terus kita kerjakan, maka disebut dengan istiqamah. Jadi apapun bentuk kebaikannya, baik ucapan atau perbuatan, dan kita terus-menerus mengerjakannya, tidak berhenti sampai akhir hayat kita, maka disebut dengan istiqamah. Penting ini istiqamah. Nah, ini ada hikayat pengarang rahimahullah Al-Imam Al-Qalyubi. Beliau mengatakan, Ruqya anna malikan syabban, diceritakan seorang raja yang muda. Ada seorang raja masih muda. Tawallal mulka, dia memimpin kerajaan. Falam yajid lahu labdatan, dia tidak mendapatkan kenikmatan memimpin kerajaannya itu. Enggak merasa nikmat, enggak merasa enak memimpin kerajaannya. Faqala li juzaihi, maka ini raja yang muda bilang kepada para menterinya, halinna sumitli fi hada aula, apakah orang sama seperti saya atau tidak? Kayak begini enggak nih? Mimpin kerajaan, mimpin pemerintahan seperti ini, enggak ada kenikmatan sama sekali. Apakah sama orang dengan saya? Faqalu, maka para menterinya mengatakan, innan nasa mustaqimuna, sungguhnya orang lain istiqamah. Faqala lahum, maka ini rajanya yang masih muda bilang kepada para menterinya, famada yuqimuhu li, apa yang bisa membuat aku istiqamah? Nanya itu. Kalau pengen enak, pengen nikmat hidup, apalagi mimpin kerajaan kayak orang-orang banyak, itu resepnya apa? Kata para menterinya, istiqamah. Nah, sekarang apa yang membuat aku bisa istiqamah? Qalu, para menterinya menjawab, yuqimuhu lakal ulama'u, yang membuat engkau bisa istiqamah adalah para ulama. Ulama, tapi ulamanya ulama akhirat, bukan ulama dunia. Ulama yang memang di hatinya, di pikirannya adalah untuk akhirat, membawa masyarakat, membawa orang untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk takut kepada Allah. Baru ini orang, ini ulama bisa membuat orang itu istiqamah terus menerus dalam taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para menterinya bilang, yang bisa bikin engkau istiqamah adalah para ulama. Yang kemudian pada akhirnya fada'a bi ulama'i baladihi wa sulahaiha, dipanggil, diundang ulama-ulama dan orang-orang saleh negerinya, diundang semua. Wa qala lahum, setelah mereka datang semua, ini boleh ulama, guru agama silahkan diperbolehkan untuk datang kepada umara dengan catatan memberikan nasihat kepada para umara. Jadi bukan jilatin umara, bukan ngambil keuntungan dalam harta, bukan mengambil keuntungan dalam dunia, bukan. Tapi umara, silahkan para ulama datangi umara dengan catatan memberikan nasihat kepada para umara.
Wa qala lahum, setelah datang para ulama kepada ini raja muda, ijlisu indi, duduklah di sisiku ini. Fama ra'aitum minni min ta'atin fa'muruni biha. Yang kalian lihat dari ketaatan dari aku ini, maka perintahkan aku. Ya Allah, ini raja muda demikian, dia bilang, kalau saya taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, maka perintahkan aku untuk terus-menerus mengerjakannya. Fama ra'aitum minni min maksiatin fazjaruni anha. Kalau kalian melihat aku berbuat maksiat, berbuat dosa, tegur aku, peringatkan aku. Nah ini para ulama demikian tuh. Jadi rajanya demikian. Kalau saya taat, terus perintahkan aku. Kalau saya berbuat maksiat, maka cegah aku, larang aku. Sekarang bisa nggak begini ulama nih? Nggak bisa, nggak bisa. Yang haram jadi halal, yang halal jadi apa? Jadi haram. Nggak bisa, harus bisa. Ini hukumnya haram, ini hukumnya halal, ini baik, ini buruk, sampaikan. Jadi demikian tuh. Jadi ulama silahkan ke Umara, silahkan diperbolehkan dengan catatan tadi, memberikan nasihat kepada para umara. Jadi hukum agama tidak diapakan, tidak dimain-mainkan. Syariat tetap dalam hukum syariat. Mana yang haram, mana yang halal, mana yang boleh, mana yang tidak diperbolehkan. Fafa'alu dzalika. Kemudian mereka semua melakukan hal itu. Jadi kalau ini raja mudanya berbuat taat kepada Allah, diperintahkan terus. Kalau raja mudanya ini berbuat dosa kepada Allah, maka ditegur, dinasihati. Fastaqama lahul mulku 400 sanatin. Dan terus menerus istiqamah kerajaan yang dia pimpin terus selama 400 tahun. Ya Allah, lama ini. Mimpin kerajaannya selama 400 tahun tuh. Kemudian, nah ini kalah ini. Tsumma adahu iblisu la'anahullahu. Datang iblis kepadanya. Iblis dalam tafsir Ibnu Katsir namanya Azazil. Siapa namanya? Azazil. Jangan namain anak kita Azazil, jangan. Nama iblis itu. Iblis namanya Azazil, dia tuh. Datang iblis kepada ini raja muda, la'anahullahu. Nah kita sunnah tuh, kalau ada orang yang memang kerjaan iblis, sunnah kita bilang la'anahullah atau la'natullah alaih. Abu Jahal la'natullah alaih, Abu Lahab la'natullah alaih. Sunnah demikian, semoga Allah mengutuknya. Ini kayak demikian nih, iblis, maka disunnahkan menyebutkan kalimat la'anahullah, semoga Allah mengutuk dia. Faqala al-maliku lahu. Maka raja muda ini bilang kepada iblis, man anta, siapa engkau? Qala, maka ini orang bilang, ana iblis, saya iblis. Nggak kabur ya, berani ya. Kita kabur. Ana iblisu, saya iblis. Walakin akhbirni man anta, tapi kasih tahu aku, siapa engkau ini? Kata iblis demikian. Qala ana rajulun min bani Adam. Saya seorang laki-laki dari manusia. Nih iblis nih mulai nih, dia punya godaannya mulai nih. Awalnya perkenalan dulu, demikian iblis kerjaannya itu. Perkenalan dulu, baik-baik, baru masukin dia punya misinya, visinya itu. Faqala lahu, maka iblis bilang kepada raja muda tadi yang sudah istiqamah selama 400 tahun, itu bayangin itu 400 tahun istiqamah, nggak main-main, cukup lama waktu itu. Kata iblis kepada raja muda itu, lau kunta min bani Adama lamutta kama yamutu banu Adama. Kalau engkau orang, kalau engkau manusia, engkau udah mati sebagaimana manusia yang lain mati semua. Ini mulai itu, mulai apa itu? Godaannya tuh iblis tuh. Kalau engkau manusia, engkau udah mati sekarang sebagaimana matinya manusia yang lain. Wa innama anta ilahun tuh. Pertama itu jebakannya tuh, ini namanya jebakan Batman nih. Kalau seandainya engkau manusia, engkau udah mati. Tetapi engkau ini siapa? Wa innama anta ilahun. Engkau Tuhan tuh. Iblis tuh kerjaannya tuh, engkau Tuhan. Fad'un nasa ila ibadatika, ajak orang untuk menyembah engkau.
Kan tadinya kan hamba Allah, gara-gara kenalan dengan siapa? Iblis. Nah kita pelajarannya, kalau ada teman, ada orang yang memang kerjaan itu jangan diapain, jangan dikenal sama dia, jangan, nggak usah tuh, asal tahu doang, oh ini kerjaan iblis ini. Karena iblis demikian, udah kenal, masuk, baik, nanti baru dia punya misi, visinya dimasukin situ. Akhirnya kita berpaling daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian nih. Ini raja muda yang sudah istiqamah selama 400 tahun. Kata iblis, engkau ini bukan orang. Kalau engkau orang, engkau manusia, engkau sudah mati. Wa innama anta ilahun, engkau adalah seorang Tuhan. Fad'un nasa ila ibadatika, ajak orang untuk menyembah engkau. Fadakhala fi nafsihi syai'un min dzalika, masuk di hatinya tuh, benar juga Tuhan ya, nggak mati-mati selama 400 tahun. Fasa'adal minbar, maka ini raja muda naik ke atas mimbar. Tsumma qala, kemudian dia bilang kepada seluruh masyarakatnya, warganya, ayyuhan nasu inni akhfaitu alaikum amran, wahai seluruh masyarakat aku, wahai seluruh rakyat aku, sesungguhnya aku telah menyembunyikan pada kalian satu perkara. Waqad hana waktu izhari, sekarang sudah waktu tiba saya menampakkan, saya mengumumkannya yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Ta'lamuna anni marikum arba'ami'ati sanatin, kalian mengetahui aku ini telah memimpin kalian, raja kalian selama berapa tahun? 400 tahun. Walau kuntu min bani Adam lamutu kama yamutu banu Adam, kalau saya manusia, saya sudah apa tadi? Sudah mati sebagaimana manusia yang lain mati. Wa innama ana ilahun fa'buduni, masuk jebakan iblis tuh dia itu. Sesungguhnya saya Tuhan, sembah saya. Fa'auhallahu ila nabiyyi zamanih, Allah wahyukan pada nabi zaman tersebut, an akhbirhu, kasih tahu tu raja muda, an istaqamtu lahu mastaqamah. Kata Allah, saya terus menerus jaga hamba saya selama dia istiqamah. Jadi kita, anak antum sama, selama kita istiqamah, terus taat kepada Allah, takut kepada Allah, Allah terus menjaga kita. Itu demikian. Ini janji siapa ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah nggak pernah ingkar janji. Allah yang berjanji, an istaqamtu lahu mastaqamah, aku terus menerus menjaga hamba aku selama dia istiqamah. Jadi selama kita istiqamah dan Allah, selama istiqamah dalam taat kepada Allah, pasti Allah menjaga kita. Ini Allah yang bilang, an istaqamtu lahu mastaqamah. Falamma tahawwala ila ma'siyati, kata Allah, tatkala raja muda itu sudah berpaling sehingga dia berbuat dosa, berbuat maksiat kepada aku. Tadi maksiat itu luar biasa, dia ngaku sebagai Tuhan. Fa izzati wa jalali, maka demi kemuliaan aku, keagungan aku, kata Allah, la usallitanna alaihim bakhtan sara, maka aku akan pasti mengirim kepadanya bakhtan sara. Ini bakhtan sara, seorang yang sangat zalim, pembunuh kejam di zamannya ini. Fasallatahu alaihi, Allah kirim, Allah utus tuh bakhtan sara untuk kepada raja muda tadi. Fadaraba unuqahu, sampai kemudian fadaraba unuqahu, sampai akhirnya dipenggal lehernya tuh. Bahkan namun ini raja muda yang tadi sudah ngaku Tuhan, dipenggal lehernya. Wa auqara min khazainihi sab'ina safinatan ad-dahabi, kemudian maka ini Bakhtansar dia ngangkut, dia ngambil semua daripada kas-kas negaranya itu, kas-kas pemerintahannya itu, kerajaannya, diambil berapa? 70 kapal yang semua isinya emas. Gara-gara ini orang tidak apa? Tidak istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Kemudian al-hikayatus sadisatu. Jadi penting ya, penting kita untuk apa?
untuk istiqamah, subuh jamaah istiqamah, hadir pengajian istiqamah, baca ratibul atas istiqamah, ratibul haddad istiqamah. Demikian Allah yang janji, an-istaqamtu lahu mastaqama. Kemudian al-hikayatus sadisatu fi husnir ra'i, cerita yang keenam pada masalah pendapat yang bagus, pendapat yang benar. Ruqyah dihikayatkan annahu kana li Harun ar-Rasyid jariyatun sauda'u qabihatul manzari, bahwasanya Khalifah Harun ar-Rasyid beliau memiliki seorang budak perempuan hitam yang jelek. Budak hitam apa? Jelek. Bau lagi. Pada yauman, kemudian tersebar, menyebarkan satu hari dananiro, in Raja Harun ar-Rasyid dia sebarin tuh satu hari, disebarin apa? Dananiro bainal jiwari, disebarin uang dinar, disebarin kayak kita sekarang apa itu? Saweran. Disebar tuh uang dinarnya tuh di antara dia punya budak-budak perempuannya. Fasarul jiwari yaltaqitna dananiro, maka semua budak-budaknya itu mengambil, mengutin uang-uang dinar yang disebar oleh Khalifah ar-Rasyid. Wa tilkal jariyatu waqifatun tanzuru ila wajhir rasyidi, dan budak perempuan yang tadi hitam, yang jelek itu berdiri, dia memandang wajah Harun ar-Rasyid. Gak diapain tuh, gak diambil. Yang lain berebutan ngambil uang dinar, sementara ini budak perempuan yang hitam, yang jelek gak mau ngambil itu uang dinar, gak berebutan. Faqila laha, kemudian Khalifah ar-Rasyid dia tanya kepada ini budak perempuannya yang hitam, yang jelek, ala taltaqinad dananira, apakah kau gak mau mengutik uang dinar tuh? Faqalat, maka dia bilang, inna madlubahunna ad-dananiru wa madlubi sahibud dananiri, sesungguhnya tujuan teman-teman aku adalah dinar. Kalau tujuan aku adalah sahibud dananir, yang punya dinar. Wah, hebat nih ucapan ini. Kalau yang lainnya tujuannya apa? Dinar. Kalau saya apa? Yang punya dinar siapa itu? Khalifah Harun ar-Rasyid. Ini cerdas ini. Jadi budak perempuan hitam jelek tapi cerdas. Yang lain teman-teman saya adalah tujuannya dinar, sementara aku enggak. Aku tujuannya sahibud dananir, yaitu yang punya dinar, yaitu Khalifah ar-Rasyid. Fa'ajabahu qawluha. Oh, ini Khalifah ar-Rasyid sampai terkagum-kagum dia. Terkagum-kagum dengan ucapan ini budak perempuan yang jelek. Faqarrabaha wa athna 'alaiha khairan, deketin di sampingnya, dipuji-puji ini budak perempuan yang hitam, yang jelek. Ya Allah, gara-gara apa itu? Ucapannya tadi itu, inna matlubahunna ad-dananir wa matlubi sahibud dananiri. Jadi dia gak kepengen ke uang dinarnya, tapi kepengen kepada siapa? Khalifah Harun ar-Rasyid. Fantahal khabaru ilal muluki bi anna Harun ar-Rasyid ya'shaku jariyatan sauda. Tersebar itu kabar. Kan demikian, al-khabar kal-gubar. Kabar itu kayak apa? Kayak debu. Di kampung kita ini ada kabar kecil, orang tahu sekampung. Kan demikian. Tetapi al-khabar kal-gubar. Al-khabar kal-gubar. Kabar itu seperti debu. Nah, ini kesebar ke semua raja lain, bahwasanya Raja Khalifah ar-Rasyid dia sangat cinta kepada budak perempuannya yang hitam, yang jelek. Bisa begitu kan? Seharusnya kan pilih yang apa? Yang cakep, yang putih, kan begitu kan ya? Yang wangi. Ini enggak, malah disukain, disenangin, dicintain sama seorang budak apa? Yang hitam, yang jelek itu. Kan harusnya enggak. Khalifah seharusnya milih budak yang apa? Yang cakep, yang putih, yang bersih. Ini enggak. Khalifah ar-Rasyid malah menyukai, mencintai seorang budak yang hitam, yang jelek. Kesebar tuh semua tuh. Falamma balaghu dzalika arsala khalfa jami'il muluki wa jama'ahum indahu wa amara bi ihdaril jawari wa a'ta kulla wahidatin minhunna qadhan minal yaquti. Tatkala sudah sampai raja-raja kepada
Harun Rasyid, datang semua ke kerajaan Harun Rasyid. Kemudian dikirim di belakang semua raja dan dikumpulin itu raja semua. Kemudian dihadirkan semua budak-budak perempuannya. Wa a'ta kulla wahidatin minhunna qadhan minal yaquti. Masing-masing budak perempuan diberikan satu orang itu adalah satu gelas yang terbuat dari batu yakut. Orang raja kaya, jadi masing-masing budak perempuannya dikasih satu gelas apa? Yang terbuat dari batu yakut. Wa amara bi ilqaihi famtana'na jami'an. Maka Khalifah Ar-Rasyid diperintahin agar dilempar, dibuang, dipecahin itu gelas yang terbuat dari batu yakut. Famtana'na jami'an, semua nggak mau. Semua nggak mau. Kan disuruh, perintahnya adalah lempar sampai pecah gelas yang terbuat dari batu yakut. Semua nggak mau. Fantahal amru ilal jariyatil qabihati. Kemudian dilihat kepada budak perempuan yang hitam yang jelek tadi, fa'alqatil qadaha wa kasarathu, dilempar, dipecahin. Yang lain nggak mau. Yang lain nggak mau mencahin apa? Mencahin dan melempar gelas yang terbuat dari batu yakut. Yang mau hanya budak perempuan yang hitam yang jelek tadi. Faqala, maka kemudian Khalifah Ar-Rasyid dia katakan, unzuru ila hadhil jariyati, lihatlah kalian semua, wahai raja-raja, kalian lihat semua kepada budak perempuan yang hitam yang jelek ini. Wajhuha qabihun, mukanya hancur. Mukanya hancur. Mukanya udah nggak enak-enak dilihat. Mukanya hancur. Tapi wa fi'luha qalihun, kerjaannya apa? Kerjaannya terpuji, kerjaannya tuh. Kerjaannya terpuji, dipuji demikian. Kan seharusnya yang nggak mecahin dan yang apa? Yang terpuji ini enggak. Malah yang mecahin yang apa? Yang terpuji, yang bagus kerjaannya tuh. Faqala al-khalifatu, maka berkata Khalifah kepada itu budak perempuan yang hitam yang jelek, limadza kasartihi, kenapa engkau memecahkannya? Ditanya alasannya. Kalau yang lain nggak mau pecahin karena gelasnya terbuat dari apa? Ya batu yakut. Padahal perintah dari raja mesti diapain? Dipecahin. Yang lain nggak mau. Sementara budak perempuan yang hitam ini yang jelek mau dia pecahin, dilempar, dipecahin. Sampai nanya Khalifah Ar-Rasyid, kenapa kau pecahkannya? Faqala, maka dia jawab, qad amartani bikasrihi, engkau memerintahkan aku untuk pecahin. Kan perintahnya demikian. Perintah dari Khalifah Ar-Rasyid disuruh apa tadi? Suruh pecahin, suruh lempar, pecahin. Fara'aitu anna fi kasrihi naqsan fi khazinatil khalifati. Aku melihat memecahkan gelas yang terbuat dari batu yakut mengurangi perbendaharaan daripada khalifah. Kan kurang tuh. Dia punya kas negara kurang tuh. Dipecahin satu gelas yang terbuat dari batu yakut. Tapi wa fi adami kasrihi naqsan fi amrihi. Kalau enggak dipecahin maka mengurangi perintahnya. Kalau dipecahin berkurang kas negara, tapi kalau enggak dipecahin maka berkurang apa? Perintah daripada khalifah. Kalau sampai dipecahin maka berkurang kas apa? Kas negara. Kalau sampai enggak dipecahin maka berkurang siapa? Perintah daripada khalifah. Nyambung ya? Jadi kalau ini gelas dipecahin maka mengurangi kas negara. Tapi kalau enggak dipecahin maka mengurangi apa? Perintah daripada Khalifah Ar-Rasyid. Wan nafsu fil awwali aula baqa'an li haramati amrul khalifati. Kurang pada yang pertama itu lebih menetapkan li haramati amrul khalifati, karena mencegah perintah daripada khalifah. Emang kalau nggak dipecahin kas negara utuh, tapi malah mencegah, nggak mau laksanakan perintah siapa tadi? Raja Khalifah Ar-Rasyid. Ini orang cerdas ini. Jadi jangan lihat perempuan dari apanya, dari fisiknya, biar hancur yang penting pintar. Kalau yang laki kan pengennya biar cakep tapi apa? Tuh maunya gitu begitu. Dia dari otaknya pintar ini perempuan ini, budak perempuan hitam, kemudian dia pintar cerdas. Tuh lihat demikian tuh. Ini yang melihat siapa? Khalifahnya raja ini, nggak main-main, raja seorang yang sangat cerdas raja.
Wa ra'aitu anna fi kasrihi wasfi bil majnunati. Aku melihat kalau sampai dipecahin ini gelas yang terbuat dari batu yakut, maka pasti aku akan dibilang orang gila. Kan demikian. Orang disuruh dipecahin, padahal ini gelas yang terbuat dari apa? Batu yakut. Jadi kalau nggak dipecahin, maka dibilang itu mengurangi perintah raja. Kalau dipecahin, maka dibilang apa tadi? Gila ini orang, kok malah pecahin kas negara, malah pecahin inventaris negara. Wa fi ibqaihi wasfi bil asiyati. Kalau aku nggak pecahin, maka aku akan dibilang asiyah, orang yang melanggar perintah raja. Wal awwalu ahabbu ilayya minadz tsani. Yang pertama lebih aku senangi daripada yang kedua. Masih enak dibilang gila ketimbang dibilang apa? Orang yang melanggar perintah raja. Nyambung ya? Fastahsanal muluku min hadzalika. Semua raja bilang, ini baru perempuan cerdas. Tuh demikian, dipuji. Baru tahu kenapa sampai khalifah senang cinta kepada budak perempuan yang tadi apa? Yang hitam, yang jelek. Jadi nggak lihat fisik kagak, lihatnya otak yang cerdas. Yang laki yang belum kawin ya begitu besok tuh. Yang belum kawin wa adarul khalifah bi mahabbatiha, yang pada akhirnya semua memaafkan khalifah, mencintai budak perempuan yang hitam yang jelek tadi. Oh, baru tahu alasan demikian. Wallahu a'lamu bima hunalika wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاب. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.